सिखां दा शिकार खेडण लई बहुत सारी कोई नकम्मी गंदी सोच के पुलिस अफसर पंजाब पुलिस के भी सन ते यूपी पुलिस के भी सन। इस करके हुण वो खमियाजा भी भुगत रहे हैं। 57 पुलिस मुलाजमां नूं उदों सज़ा हुई सी, जिन्हां चों 10 मर गए ने, 47 जिहड़े आ अज भी सज़ावां घट रहे हैं। थोड़ी अगे जाके जो इन्हों ला लिया, इन्हों पता नहीं की समझ लगी, इन्होंने पुलिस को कोशिश की कि असीं इत्थों भज जाइए। इन्हें भजना शुरू किया तो पुलिस जी सारी लम्मे पै गई, भजन की कोशिश की, पर इन्होंने पिंड जोड़े बइयां दे ही पै गए। उन्होंने रोड़े इट्टां मार मार के जोड़े नरेंद्र सिंह सी यूपी के, उन्होंने तो उन्होंने बिल्कुल ही धमोया करता। एक इत्थों दे सी रोड खैरियां दे जसवंत, तो इन्हों बहुत उन्होंने कुटिया, पर उन्होंने फड़ लिया। फिर इन्हों बन दिता, सारे अखां भी बनतियां, इन्हों के हत्थ भी बनते। कि असीं इन्ना चा संघर्ष लड़िया, इन्ना परिवार ने साढ़े 3 परिवार इन्होंने खत्म किए। साडा पिओ मारता जिन्हें साडी परवरिश करनी, उन्होंने नाल उन्होंने अपने माँ प्यो मार लिए जिन्होंने उन्हें बुढ़ापे सामना है। उन्हें नाल अपने उन्होंने घर वालियां मारियां जिन्होंने ब्याह है, अपने बच्चे मारे। मैं उदों 4 साल का है, मैनूं एक चीज़ का नहीं पता। पापा जी जाते रहे, भैणां जांदियां रहियां, मैनूं तो हुण ही पता लगा है। हरेक संस्था से जाके अगे हत्थ जोड़ते हैं कि साडा परिवारां दा कुछ करो। मैं कभी न्यूज़ के सामने नहीं आया, पहला फर्स्ट टाइम मतलब तुहाडे नाल गल करन लगा। आपां कभी कोई तो आण के साडा कोई दुखड़ा सुने, साडी कोई आवाज़ तो सुने। वो पस्तौल पिंड उत्थे गए, लागे जाके पता लगा भी वो बंदे इदा फड़ के मार दिते गए ने, रात के शहीद करते भी करते आ। बाकी चलो मेरी नूंह जी सी, मैं गया गुरुद्वारे ते उत्थे सी ते इहनूं पता लग गया सी। मैं फिर भी बड़े हौसले नाल आ गया भी जेल चों मैं हुणे जाके लै आवां। ये जिहड़ी गल नहीं पापा जी आ गल बात ते मैं नहीं झूठ वा। उदों हालात इवें दे कि जो साडा केस 16 विच हक च होया, इन्हां नूं सज़ा हुई तो इन्होंने कटहरे ही तोड़ भन सारी कर दी जज वाले ने। जो उन्हें सज़ा सुनाई वो इत्थों तक कोशिश ही उन्होंने कि ये जोड़े 4-5 जने आए आप इन्हों भी नहीं छड्डना। हाँ जी 57 बंदियां दे विच जाके खलोना बड़ी दलेरी की गल सी जी। महाराज नाल हुंदा सी, फिर असीं नहीं घबराए। उस टाइम वो दरोगा सी ते वो कहन लगा कि अब बताता हूँ साली को कैसे बैठे। बहुत गाल मंदा इन्नी गाली गलोच उन्हें की ते आण के इन्होंने सानू उन्हें कुट्टण की भी कोशिश की भी इन्हों अहीं भी मार ही देना। डेली वेजिस के उत्ते आरजी मुलाजम SGPC वाले वो होनी को थोड़ा बहुता ख्याल करो, इनू बेचारे पक्का करो, इनू पक्का करो, यदा हक बनता जे डिजर्व करता जे तो किते ना किते तुहाडे खाते च भी एक प्लस पॉइंट जिहड़ा वो ऐड हो जाएगा। तो जरूर करो, इन्हां दा बहुत धन्नवाद धामी साहब। अज असीं विशेष गलबात करन जा रहे हैं जी पीलीभीत बस कांड के उत्ते। पीलीभीत बस कांड जिहड़ा अजकल बहुत अखबारां दे विच चर्चित आ, पूरे भारत भर दे विच वख-वख अखबारां चैनलों के उत्ते इहदी चर्चा तुसीं सुन रहे हो।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਯੂਪੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਕਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵਾਪਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟਾ ਸਨ ਆਫ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸਤਕੋਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸਨ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਾ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਯਾਤਰੂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਰਲੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ? 30-35 ਜੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਡਏ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਅਲ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੜ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੜੇ ਪਕੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਬੱਸ 'ਚੋਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 20 ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ, ਸ਼ਾਮ 6-7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, 7-8 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੀਲੀਭੀਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਤੀ। ਅੱਛਾ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਿਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੋਸ ਮੇਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ,
ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠਾਣਿਆਂ ਠੂਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲੈਸਾਂ ਕਰਤੀ। ਲੱਸਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਘਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗਏ ਮਤਲਬ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਲਾਤੀ, ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਜੁੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿੰਟੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਯੂਪੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇਕੱਠਿਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐਸਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੇ ਦਾ? ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤਕੋਹਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਨੇ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੁੱਟਾਂ ਮਾਰਾਂ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਨਿਕੰਮੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। 57 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਮਰ ਗਏ ਨੇ। 47 ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਅਰਜਨਪੁਰਾ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਅਰਜਨਪੁਰਾ। ਅਰਜਨਪੁਰਾ ਵੀ ਸਤਕੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਥਿਤ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਉਸ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਚਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬੀਤਿਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਭੇੜੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ 'ਚ ਆਣ ਵੜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਵੱਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ।
ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੱਸ ਜਾਣੀ ਆ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਏ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਆ, ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੇ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਆ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੁਕੇ ਆ ਅਸੀਂ। 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਏ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਬੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਇੰਨੀ ਆ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਬਈਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਬੱਸ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਜੂਗਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਹੋਟਲ ਤੋਂ, ਤੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਅੱਗੇ ਬਦਾਊਂ ਦਾ ਪੁਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਚਰਾ ਘਾਟ ਪੁਲ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਕਚਰਾ ਘਾਟ ਪੁਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਰੀਅਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਬੱਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਈਆਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਰੋੜੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਮੋਇਆ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਰੋੜ ਖੈਰਿਆਂ ਦੇ ਜਸਵੰਤ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਮ ਕੈਸੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹ ਜੋ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮਰੀਏ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦਰੋਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਬ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਸਾਲੀ ਕੋ ਕੈਸੇ ਬੈਠੇ। ਬਹੁਤ ਗਾਲ ਮੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਉਹਨੇ ਕੀ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 'ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਪੂਰਨਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਐਸੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਵਰਨਜੀਤ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਮ ਛਾनबीन करके इन्हों को छोड़ देंगे। मैंने बोला कि आप हमें क्यों ऐसा कमा रहे हो। मैं दलेरी नाल ही गल की, कहते छानबीन करके छोड़ देंगे। जो गुरुद्वारे भी आए कहते आप जहाँ रेस्ट करो, इसे सुबह छोड़ देंगे छानबीन करके। पर उन्होंने उसे रात खत्म करके तीजे दिन पेपर विच देता कि उन्हों का पुलिस मुकाबला बन गया कि वो अतवादी से। किते ना किते जदों तुहानूं भी रात वो लई फिरते रहे जंगलों 'ਚ, कई वारी मन दे विच आउंदा हो के लगदा कि हुण सानूं भी खत्म कर देणगे, क्योंकि तुहानूं ते पता सी कि बलजीत सिंह दा की लैवल आ। सानूं लगदा सी कि इन्हां ने खत्म कर देना सानूं, ते पर बलजीत उन्हां ने जिੱਥੋਂ तक साडे नाल रहे उन्हां ने इहो इक्को वारी इशारा कीता भी इन्हां ने सानूं नहीं छड्डना, जिवें सानूं फड़ लिया इन्हां ने। हाँ जी,
ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਰੁਪਈਆ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਤੋੜੇ ਖਾਣੇ। ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਖਲੋ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਿਆ ਹੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਇਹ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 57 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਮਕੀਆਂ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਖੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਲਣ ਡੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਲਣ ਡੇ ਪਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ 16 ਵਿੱਚ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਹਿਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਜਣੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 1% ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਸ ਤੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਕਦਮ ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਟਹਿਰਾ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਘਾਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵਕੀਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ CBI ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪਿਆ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। CBI ਦਾ ਕੇਸ 16 ਤੱਕ CBI ਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਖਰਚਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 7ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੁਲਬੀਰ ਕੋਲ ਧਾਮੀ ਜੋ ਇਹ ਵੇਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਕੋਈ, ਚੇਤਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ 11 ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਇਹ ਜੱਜ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ 11 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ 57 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀ। ਜੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਕੱਟਣ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੱਟਣੀ ਆ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਰੀ ਵੀ ਪੀਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਰਗੜੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜੀ ਵੀ 30-32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਵਕਤ ਸੀ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਇਨਸਾਫ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਸੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਬੀਟੈਕ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ 11 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਬਾਪੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਤਕੋਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 11 ਬੱਸ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ 11 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਪੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਲੜਾਈ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਲੜੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਸਫ਼ਰ ਔਖਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੰਬੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੱਠ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਯੂਪੀ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਯੂਪੀ ਗਿਆ ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਉੱਤਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਪਿੰਡ ਵਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਵਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖੇ ਆ ਵੀ 30 ਬੰਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ ਭਰਾ ਹੋਣ ਘਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਲੂਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅੰਦਾਈ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਚਲੋ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪੀਲੀਭੀਤ ਫਿਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਖਲਊ ਜਾ ਕੇ 16 'ਚ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ 57 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਂ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤ ਲਿਆ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੇਸ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਪਰ ਲੜਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ 16  'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਸਾਲ ਚਾਹੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਗੋਰੀ ਫੜਨੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਸਾਂ ਨਾ ਜੀਏ ਤੇ ਆਸਾਂ ਨਾ ਮਰੀਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਸਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਅੱਛਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੋ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋ ਵਕੀਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਵਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਡਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿੱਲੂ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਆ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੇਸ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਮੈਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੌੜ ਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਦੂਜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਆ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਹੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਉਹਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਘੱਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਫੁੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਲਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੂੰ ਮੁਖੀ ਆ, ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਜੋ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹਨ ਇਦਾਂ ਹਨ। ਆਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਪੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੋਡ ਖੇੜਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਚਾਹ ਪਿਆਲੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਬੰਨਣੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ 11 ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ 'ਚ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਮਾਰਨਾ 2-4 ਦਿਨ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਣਛਾਣ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਫੀਤੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਤੀ ਮਾਰਤੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਖੁੱਸ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਕ ਬੁਝਾਤੇ। ਕਦੋਂ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ, ਕਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਜੀ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਸਾਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਾਬ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ CBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 30-32 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਯਥਾ ਸੰਭਵ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 8 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਬਾਪੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9501 38435 9501738435। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਈਫ ਆਫ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਅਰਜਨਪੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9884 04669 9888404669। ਇਹ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ
ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌੜ ਖਹਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 7878 57 670। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੈ ਜੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੌੜ ਖਹਿਰੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 77878 58255। ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਕੇਸ ਬਣਾਈਏ। 11 ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ 1 2 3 ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ 3 ਯੂਪੀ ਦੇ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਰੌੜ ਖਹਿਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਉਸ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ FIR ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 31-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਮਤਲਬ 8 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਤੇ TV 'ਚ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕੋਏ, ਬਾਪੂ ਆਪਣਾ ਸੰਦੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ। ਖੁਦ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਕਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ।
ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ 8 ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ 8 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਸ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 20 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਮਾਰਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਾਰ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਭੈਣਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਖੜਾ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਣੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇ ਕੋਲੂ ਤੇ ਪੀਸਣ ਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੇ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਏ, ਮਾਨੇਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਵੇਖੋ ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਮਾਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ? ਕਸੂਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੜਾ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਬਲਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ 2.5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰਡਿੰਗ। ਸਾਡਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ 2-4 ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ DC ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ? ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ FIR ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ RTI ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪੋਸਟਮੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਦੇ। ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ UP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ CM ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੋਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ।
ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ CM ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ CBI ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ UP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਕੰਮ SGPC ਦੀ ਆਰਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਢੇਡ ਜਾ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ। ਉਹ SGPC ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਹੋਣੀ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਹੋ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੇ, ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਆਓ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਕਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰੌੜ ਖਹਿਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੰਭੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਾਂਹ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਗਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋਚੇਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਲੰਬੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਜਾਣਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ? ਉਹ UP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? UP ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 11 ਨੂੰ ਹੀ SGPC ਨੇ 11 ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ? ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਦੀਪ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਮੰਗਦਾ, ਉਸ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਿਆਣੇ 2 ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ? ਹੈ ਜੱਟਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਿਹਾੜੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ। ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਲਾਲਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ। ਉਤਲੀ 8ਵੀਂ ਵਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 3-4 ਬੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਉਹ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ PTN 24, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 10,000 ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੇਗੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣੇਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਪੂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। SGPC ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 11 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਪੀਲੀਭੀਤ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 80,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਕੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਕੀਲ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 32 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।